یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بعد از حمد و صلات میرے سر کے تاج، میرے پیارے اساتذہ کرام، ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب والا، تاریخ اسلام کی عظیم شخصیات جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، یوسف بن تاشفین، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، سید ٹیپو سلطان شہید، سلطان محمد فاتح، یہ ہماری مسلمانی فوج کے نامور سپہ سالار ہیں۔ اس دور میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا میں بڑی ہی تیزی کے ساتھ انہی عظیم شخصیات کو ہیرو سے زیرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تعصب کی اینک پہن کر منفی کو مثبت اور مثبت کو منفی دیکھا جا رہا ہے، اور تعصب کی اینک لگا کر کہیں قلم کو دبا کر اور کہیں قلم کو اٹھا کے لکھا جا رہا ہے۔ جناب والا، کہ آپ آج اس کو اس شخصیت کی زندگی کو بیان کرنے کا شرف ملا ہے کہ جس نے سندھ کو باب الاسلام بنا دیا، یعنی کہ حضرت محمد ابن قاسم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ جب آپ وادی طائف میں اسلام کی دعوت عام کرنے کے لیے گئے تو طائف کے سرداروں نے جو آپ پہ ظلم و ستم کے انبار ڈھا دیے، اور یہ اس ظلم کو دیکھ کر حکم الہی سے حضرت جبرائیل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم ہو تو اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان مسل دیا جائے، یعنی پیس دیا جائے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں میں، یعنی ان کی نسلوں میں مسلمان نوجوان مجاہد پیدا فرمائے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہ ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ لہٰذا کہ اس وادی طائف میں ایک خاندان بستا تھا جس کو بنو ثقیف کہا جاتا ہے۔ بنو ثقیف کے خاندان میں محمد ابن قاسم جیسے مرد مجاہد پیدا ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ نبی مصطفیٰ کی دعا کا ثمرہ ہے، اور آپ کے مستقبل کا فیصلہ آپ کے آباء و اجداد کر چکے تھے۔ آپ کے دادا جان حضرت محمد بن حکم اور آپ کے باپ قاسم مل کر ایک جگہ پہ تشریف فرما ہیں، اور آپ اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب، مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا فرما جو تیرے اسلام کی خدمت کرے گا اور ہم اس کو اسلام کا مرد مجاہد بنائیں گے۔ جناب والا، 15 سال کی عمر اللہ پاک نے پھر وہ بیٹا عطا کیا۔ تو لہٰذا میں اپنے اختتام کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و 15 سال کی عمر میں کوئی بچہ تو میٹرک بھی نہیں کر پاتا، جب آپ کو 15 سال کی عمر میں شیراز کا گورنر بنا کر بھیجا جاتا ہے، اور اس شیراز کے علاقے میں جا کر آپ نے ایسے قوانین جو آپ نے بنائے، ایسا نظام قائم کیا، اسی نظام کی بدولت، اسی آپ کے قوانین جو لگائے، اس میں سے اس نظام کی بنیاد پہ وہاں پہ حضرت شیخ سعدی شرازی جیسے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں نامور علماء کرام ہمارے شیوخ نے آنکھ کھولی جناب والا کہ اس بیٹی کی فریاد پہ محمد ابن قاسم نے 92 ہجری میں اپنے لشکر کے ساتھ جب آپ نے
सिंध में आकर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो जिहाद की, सबसे पहले ये बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि मोहम्मद इब्ने कासिम से पहले भी ये जंगी मुहिमात जारी रही। तकरीबन 2 से 6 लश्कर जो सिंध की तरफ आ रहे थे मुसलमानों के, वो इस वजह से नाकाम रहे कि ये रास्ता बहुत ही कठिन और मुश्किल रास्ता था, पथरीला रास्ता था और पहाड़ियों की चोटियों को अबूर करके आना था। लिहाजा उन मुसलमानी लश्करों के जो सिपा सलार थे उन पहाड़ियों से गिरकर शहीद हो गए, जो शहादत का जाम उन्होंने नोश किया। और मोहम्मद इब्ने कासिम 16 साल 6 माह की उम्र में जब वो शराज के इलाके यानी विक्रान से जब अपनी फौज को लेकर निकला, इतने कठिन रास्तों से होता हुआ, पथरीले रास्तों से होता हुआ, राजा दाहिर ने अपने इलाका को इस तरह महफूज कर रखा था कि भारी भरगम हाथियों को, बड़े बड़े हाथियों को तकरीबन 500 तादाद आती है, उन हाथियों के साथ उसने दीवार बनाई हुई थी और उनके ऊपर तीर अंदाज बिठाए हुए थे और दरियाए सिंध को भी अबूर करना नामुमकिन था, जो मोहम्मद इब्ने कासिम ने मुमकिन कर दिखाया। ये दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि एक रात में उस दरिया सिंध को बड़ी ही जंगी अस्करी स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने आपको उस दरिया को अबूर किया। जनाबे वाला, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आपने इतने कठिन रास्तों, इतने मुश्किलात को अबूर करते हुए राजा दाहिर यानी सिंध में दाखिल हुए, तो राजा दाहिर के वजीरों ने बताया कि मोहम्मद इब्ने कासिम हमारे इलाके में दाखिल हो चुका है, तो अब क्या करें। तो वो अंगुश्त बनंदा होकर रह गया, उसके पांव तले से जमीन निकल गई। ये क्या हुआ? उसने अपने वजीरों को बुलाया, उनके साथ मुशावरत की कि इसके दिल से अब कुव्वत ईमानी को निकालना कैसे है, इसको इस्लाम से फारिग कैसे करना है, इसकी फौज को हम कमजोर कैसे करें। तो मुशावरत हुई कि हसीनाएं औरतों को जमा किया जाए, नौजवान लड़कियों को लिया जाए और मलके हुस्न की क़यादत में एक वफद तैयार करके मोहम्मद इब्ने कासिम की तरफ भेज दिया और समझा कर भेज दिया। आपने आपको इस तरह से गुफ्तगू करनी है, उसको आपने अपने आप पे माइल करना है। तो वो किस तरह होगा कि वो मलका हुस्न की क़यादत में मोहम्मद इब्ने कासिम की तरफ वफद गया और दरवाजे पे खड़े वो चौकीदारों ने जब मोहम्मद इब्ने कासिम को बताया कि आपसे वफद मिलना चाहते हैं, राजा दाहिर का वफद आया है, तो मोहम्मद इब्ने कासिम ने फरमाया उनको इजाजत है। जब वो अंदर आई तो क्या देखा कि शम्मा जल रही है और मोहम्मद इब्ने कासिम कुरान पाक उनके हाथ में है और कुरान पाक की तलावत फरमा रहे हैं। और रात गए तक ये गुफ्तगू होती रही। वो मलके हुस्न कहती हैं कि आप नौजवान लड़के हैं, इतने हसीन हैं, आप अमन पसंद बनकर आप अमन से रहें, आप सलूक के साथ रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। आप ऐसा करें कि आप अपनी फौज को लेकर वापस चले जाएं। मोहम्मद इब्ने कासिम ने वो सारे खतूत उस मलके हुस्न के सामने रखे कि आपके राजा ने हमारे तजारती काफिलों को लूटा, हमारी लड़कियों, हमारे बच्चों को उसने कैद में रखा हुआ है, उसको आज़ाद कर दे, मेरा लूटा हुआ माल वापस कर दे। मुझे भी जंग लड़ने की शौक नहीं, मैं उसको अपने साथ लूटे हुए माल को वापस पुरअमन तरीके से लेकर चला जाऊंगा। तो वो आखिर पे वो नौजवान वो मलका हुस्न कहती हैं, क्या तेरे तूने आंख उठाकर भी हमारी तरफ देखा नहीं? क्या तेरे सीने के अंदर दिल मौजूद नहीं? तो मोहम्मद इब्ने कासिम फरमाते हैं, हाँ मेरे सीने के अंदर दिल मौजूद है। तो फिर वो मलका हुस्न कहती है कि क्या दिल आपने किसी को दिया नहीं? मोहम्मद इब्ने कासिम फरमाते हैं, हाँ मैंने ये दिल दिया है। तो वो कहती है तो किसको दिया है? तो आप फरमाते हैं वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है कि ये शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुव्वत ईमानी अता फरमाए और इस्लाम की खिदमत सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए।